Hi, have a good day. Today I would like to discuss with you what are the major different kinds of pronouns. Earlier class already I have to be given major information. It means what are the personal pronoun or interrogative pronoun or distributive or relative or indefinite. Different types of pronouns I already discussed with you. Today else then it means ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಏನದವಲ್ಲ ಅದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒನ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್, ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದನ್ನೇ ಕುರಿತು ತಮ್ಮನ್ನೇ ಕುರಿತು ಹೇಳೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸನ ನಾನೇ ಅಂತ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳುವುದು ಯಾವುದು? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆನ್ ಆನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ the subject, it means those who are the workers. That's why they are mentioned the when an action is done by the subject, it reflects on the subject only, then we call it as the reflexive pronoun. Nodri agale when the action is done by the subject, okay, reflects upon the subject, then such pronouns are called as the reflexive pronoun. Okay, you are trying to mention the subject, even though whatever work has to be done by that subject, it has to be appreciate the subject, it has to be emphasize the subject, it has to be given major reference to the that subject only, then we treat it as the reflexive pronoun. ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನೇ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಿಯೆಯು ಮರಳಿ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾದರೆ, ಈ ಮಾಡುವುದ ಏನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆ ಮರಳಿ ಆ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವುದು, ಆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗುವುದು, ಕರ್ತವ್ಯನ ಕುರಿತನೆ ಹೇಳಿದಂಗ ಫೀಲ್ ಆಗುವುದು, ಅವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲಿ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್, ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ reflexive pronouns. Okay, already you have the aware of it, the personal pronouns I, we, you, he, she, it and they. And what are the reflexive pronouns? Note, reflexive pronoun antandra myself. It means it has to be converted from the I becomes myself, and next one you becomes yourself, next he becomes himself, she becomes herself, it becomes itself, our becomes ourselves, like that. You becomes yourself, next they becomes themselves, they become themselves, like that. These are the major personal pronouns converted to the reflexive pronouns. When they are converted as a reflexive pronouns, what are the major work done by that one? Okay, they are converted from the personal pronoun to the reflexive pronoun. Then in personal pronoun activity, what its intensity, and when reflexive pronoun, what its intensity. ಅಂದ್ರೆ personal pronoun ಇದ್ದಂತವು ಏನ್ರಿ? ಸರ್ವನಾಮಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದಾಗ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯ ಏನು? ಏನೇನಾಗೈತಿರ್ಲಿ? ದ ಐ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೈಸೆಲ್ಫ್. ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನನ್ನನ್ನೇ. ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಿನ್ನನ್ನೇ, ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅವನನ್ನೇ, ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವಳನ್ನೇ, ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅದನ್ನೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಮ್ಮನ್ನೇ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವೇ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವರನ್ನೇ, next themselves avugalanne. It means indirectly it has to be given major preference those who are the doer. It means subject, it has to be much more effect has to be given to the subject. ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ ಪದವಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ, ಕರ್ತೃವಾಗಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ಕರ್ತೃವಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳುವಾಗ ಅವಾಗ ಈ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತವೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್? ಇವು ಶಬ್ದಗಳು ಬಳಕೆ ಆದವು ಅಂತಂದ್ರ ಅವಾಗ ಅದನ್ನೇನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕ್ರಿ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆದಂತವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಐತಿ. ಇವೊಂದು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ಇನ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒನ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. I already given information about the other than else. It means 5. Last class I given major information. Today I have to be given other than else. It means reflexive pronoun. I will try to give you, just you have to be write it in a proper manner. ಮೊದಲು ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ? when the action is done by the subject, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಎದರಿಂದ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲಿ? ಕರ್ತೃ ಪದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಮರಳಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲಿ? there is a reflexive pronouns. That's why these are the major reflexive pronouns. Just you have to be note it in your book as whatever I have to be given here. Then I have to be continue next. Read it fast, otherwise you have to be take it as a photocopy. Screenshot ತಗೊಳ್ಳಿ.
Okay, just you have to be observe the examples, then you can able to be understood reflexive pronoun. Okay, already I have to be given what are the major reflexive pronouns. It means myself, himself, herself, itself, themselves, ourselves. These are the major reflexive pronouns. Okay, and then in how they are try to use in sentence, we are try to given information. ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ. ಐ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಯೂಸ್. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನ ಐ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮೋಸ ಆಗೈತಿ, ಒಂದು ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನಿಂದಿಸಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ನಿಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏನಾಗ್ತಾರ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನಿಂದಿಸಾಕತ್ತಾರ ಯಾರನ್ನ? ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಿಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್. ನಾನೇನಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಟು ಮೀ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ? ನಿಂದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒನ್? ದ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ನಿಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿ ಆರ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ? ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ನಾವು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್? ಅವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್, ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ವಿ ಆರ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್, ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಮೇಜರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಟು ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಟು ಹುಮ್? Subject. ಐದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಿಲ್ಲಿ? when the action is done by the subject reflects the upon the subject. ಅಂದ್ರ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇ ಒಳ್ಳೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಇರುವಂತ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆ. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ನೋಡ್ಲಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಹೇಳಕತ್ತೈತಿ, ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಕತ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಮೇಜರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ he blamed himself. Himself means what it means? What it means himself? ಅವನನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ತಾನು ತನ್ನನ್ನೇ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವಂತ, ತನ್ನನ್ನೇ ದ್ವೇಷಿಸುವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಮೇಜರ್ preference on subject and major effect on that one. That's why they are mentioned the reflects upon the subjects. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಗಳು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಕವು ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವನ್ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ಅವನನ್ನೇ ಮೋಸಿಸ್ಕೊಂಡ, ತನ್ನನ್ನೇ ಬ್ಲೇಮ್ಸ್ಕೊಳಕದ, ಅವನನ್ನೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, politicians criticize themselves. It means there are different types of politicians are there. The politicians will try to criticize themselves. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ವಿಮರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ವಿಮರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ themselves ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಅವರನ್ನೇ. These reflective pronoun reflects on the politicians. That's why it has to be a reflects upon the subject. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರ್ತೃವಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಿಯೆಯು ಮರಳಿ ಕರ್ತೃವಿನ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು. ಮರಳಿ ಕರ್ತೃವಿನ ಮೇಲೆ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆದಂತ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಆ ಇರುವಂತ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಏನದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬೀರಾಗತ್ತೇವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಐ ಹೇಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಹೇಟ್ ಟು ಹುಮ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ನಾನೇ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ? ದ್ವೇಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಕತ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒನ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಇಟ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಐ ಹೇಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಯಾರನ್ನು ದ್ವೇಷ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತಿ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿ ಚೀಟೆಡ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಚೀಟೆಡ್ ಟು ಹುಮ್? ಟು ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಚೀಟ್ ಮಾಡಕತ್ತ, ತನ್ನ ತನಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಐತಿ ಅದು. ದ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವಳನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವಳನ್ನೇ. These are the major reflective pronouns. Just you have to be aware of it, then you can understand. Otherwise, you have to be write properly. You have to be try well manner. You correct barkondri, you will get it. Then you can't able to be get it. Then you have to be write it properly. ಏನಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ I abuse myself for that mistake. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗೈತಿ, ಆ ತೊಂದರೆಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. myself, ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ.
ನಾವೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳಕತ್ತಿದ್ವು. ವಿ ಆರ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ದ್ವೇಷಿಸ್ಕೊಳಕತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹಿ ಬ್ಲೇಮ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ತನ್ನ ತಾನೇ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ಲಿ ಬೈಕೊಳಕತ್ತ ನಾವು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಯಾರು ಬೇಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ತನ್ನ ತಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನೇ ಬೈಕೊಳಕತ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವನನ್ನೇ ದ್ವೇಷಿಸ್ಕೊಳಕತ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ದ್ವೇಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿ ಚೀಟೆಡ್ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್, ಅವಳನ್ನೇ ಏನಾಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನೇ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್. That's why these are the major pronouns comes under the reflexive pronoun. Just you have to be aware of it, then write it well manner. ಕರ್ಕೊರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋರಿ, ಇವನ್ನ ಬರ್ಕೋರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊರಿ, then you have understood well manner. Okay, next one ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ what it means. Emphatic pronouns, it has to be given major preference to the emphasize the word. It means subject. It has to be one more important pronoun. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳುವುದು. ಆ ಪದ ಯಾವುದು? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ the pronouns which are used to be emphasize a word called as the emphatic pronoun. It means it has to be appreciate much more compared to the earlier, which is that one reflexive. It has to be given more preference compared to another earlier one. That's why they call it as the emphatic pronoun. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಸರ್ವನಾಮಗಳು. The preference are more than that. That's why they mention emphatic pronoun. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅರ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? ಎಂಪೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಜಸ್ಟ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್, ನಾನೇ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಏನಿದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಅಂತಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನೀನೇ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಅಂತ ಇದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ, ನೀನೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅವನೇ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನೇ ಅಂತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಅವನೇ, ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಂತಿಕೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ herself, ಅವಳೇ. itself, ಅದೇ. ourself, ನಾವೇ. themselves, ಅವರೇ. themselves, ಅವೇ. These are the major, what are those? Emphatic pronouns. By these proper pronouns, the sentence has to be made easy and interesting way, and also try to make it. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ರಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ? ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತ ಒತ್ತಡ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೈತಿ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the pronouns which are used to emphasize a word. It means which is that one word. Just you have to be observe sentence, then you can understood. ಮೊದಲು ಇವನ್ನ ಬರ್ಕೋರಿ. ಎಲ್ಲಿ myself ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರಲ್ಲಿ emphatic pronoun ಅಲ್ಲಿ. In emphatic pronoun, myself means ನಾನೇ. In reflexive pronoun, myself means what? In yourself. In emphatic pronoun, ನೀನೇ. In reflexive pronoun, what it means? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಏನದವು ಅವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರ್ಸಿನಿ? ಎಂಪೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಬರ್ಸಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಏನದವು? ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಏನಾಗೈತಿ? ಐ. ಇಲ್ಲಿ ಯು, ಇಲ್ಲಿ ಹಿ, ಸಿ, ಇಟ್, ಅವರ್, ಹಿಯರ್. ಏನಾಗೈತಿ? ದೇ. These are the personal pronouns. In place of personal pronouns, it has to be converted as a emphatic pronouns. These are major idea. Just you have to be right. ಬರ್ಕೋರಿ, ಒಂದು ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣ ತಗೋರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೋರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗೈತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್? ಎಂಪೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಎಂಪೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊನೌನ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತೈತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒನ್? I myself help students. Okay, which is that one? Emphatic pronoun here? Myself. Here, computer itself solves all problems. Which is that one?
Emphatic pronoun itself. He himself killed his wife. Himself. You yourself broke the chair. Next one, we ourselves are responsible for accident. These are the emphatic pronouns. Okay, in which manner they are trying to mention. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನೈತಿರಲಿ ಐ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಏನಾಗ್ತಾನೆ ನಾನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರೀತಿರಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಫಸೈಸ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವುದು. ಎಂಫಸೈಸ್ ಅ ವರ್ಡ್. ವಿಚ್ ವರ್ಡ್? ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನೈತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಾಗತ್ತನ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ನಾಟ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್. even though they mention computer itself solves all problems. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಾರ ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನೇ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಒದಗಿಸ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ದೆನ್ ಮೆನ್. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಂತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಒದಗಿಸ್ತೈತಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಅಂದ್ರ ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಜರ್ ಎಂಫಸೈಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್. ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸು ಹಂಗಾರ ನಾವು ಈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್? ಇಲ್ಲ ಅವರ ಆಗ್ಲಿ ವೈಫ್ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಅವನೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕೊಂದ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅವನೇ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರ್ರಿ ನಾನಾ ಹೊಡೆದಿನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಕೊಂದ. Which is this one? Himself is called as the emphatic pronoun. Next one, you yourself broke the chair. What it means? You yourself broke the chair. First, what it means yourself? ಏನ್ yourself ಅಂತಂದ್ರ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್? You yourself broke the chair. Okay, you broke the chair. Okay, write it. You break the chair ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಬಟ್ you yourself ಅಂದ್ರ ಆ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನ ನೀನೇ ಮುರಿದಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮರೆಯಕ ಕಾರಣ ನೀನೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಇನ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, we ourselves are responsible for accident. Okay, there is a accident happened here, but who are the major responsible members? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು? ನಾವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ourselves. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರರು? ನಾವೇ ಹೊಣೆಗಾರರು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂತಲ್ಲಿ much more preference given to the subject orientation compared to the earlier that one. Compared to the earlier that one, which is that one reflexive pronoun. Reflexive pronoun ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕಂತ ಹೇಳತ್ತಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಸರ್ವನಾಮಗಳಿಗೆ ಎಂಫೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅನ್ವರು. ಅಂದ್ರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಐತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಹೇಳಾಕತ್ತೀವಿ. ಅವ ಯಾವ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳುವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ನೀವು ಕೆಲವಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನರ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಯಾವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಐತಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ 8th one, which is that one distributive pronouns. ವಿಭಾಗಕ ಸರ್ವನಾಮ. ಏನ್ರಿ ವಿಭಾಗಕ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ವನಾಮಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಲಿ ವಿಭಾಜಕ ಸರ್ವನಾಮ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದು ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತವನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಏನಾಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿ. ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಯ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೆಲ್.
ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಟು ಯು. ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ಯಾರ ಮೊದಲು ಅವರಲ್ಲಿ. ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಯ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೆಲ್. ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ. ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಅವಾಗ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ distributive pronouns. And next one, either of you can read. Okay, in the classroom the students are get ready, asked to teacher, sir I can get ready, read, I will read, I will read. Then I have to be mention word, which is that one, either of you. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಓದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ distributive pronoun. Distributive pronoun. Each of them has a pen. It means everyone have a pen. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಪೆನ್ ಅದಾವು ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಗಾಟ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್. ಈಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಬಂದವಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದವು. ಈಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಏನೈತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. either of the teams wins the prize. either of ಅಂತಂದ್ರೆ neither nor either or. did you heard this word? Then it has to be easy. either or neither nor. either or neither nor ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವರು ಅಥವಾ ಅವರು, ಇವರು ಅಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಾಗ, ಅವೇ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, either of the team wins the prize. ಅಂದ್ರ ಇವ್ರ ಟೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಟೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬಡಿತದ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡಿತೈತಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, either of them is good. Okay, there are two students stand in front of you. Then you have to mention word. Who are the major, eminent and good person, good student. Then they are asked like that their parents. Then you have to mention either of them is good. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಐದರ್ ಆಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಆರ್ ನೈದರ್ ನಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಇವ್ರು ಮತ್ತು ಅವರು, ಇವರು ಅಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಐದರ್ ಆರ್ ನೈದರ್ ನಾರ್. ನೈದರ್ ನಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಇವರು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಥವಾ ಅದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಇವನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು